Good morning, students. Today's our topic is additional binary tree operations. Then first here, copying binary trees. Additional binary tree operations are so many types, and then first type is copying binary trees. Here the simple thing is, here we can modify the post order traversal algorithm only slightly to copy the binary tree. Here whatever the post order operations we have performed, that algorithm we can copy to the binary tree. యాక్చువల్గా ఏదైతే పోస్ట్ ఆర్డర్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేస్తున్నామో ఆ పోస్ట్ ఆర్డర్ పర్ఫార్మేషన్ ఆపరేషన్ని జస్ట్ సింపుల్గా స్లైట్లీ టు కాపీ ది బైనరీ ట్రీ. దిస్ ఈజ్ copying binary tree. For this we have some simple algorithm for understanding purpose. Here temp is a variable. I take here temp is a variable. Left child, temp variable holds the left child equal to copy original left child. Copy is for copying the binary tree. Here you use the copy keyword. Here copy the original left child. Another thing like this also. Here temp is another temporary variable I take, and then here right child, copy original right child. Like this we are copying the post order traversal algorithm to binary tree. And then left right, after that what we visit? Root. Okay, temp data is a variable. Temp is also a variable. Temp hold the data, and then original holds the data. Data is nothing but here that is nothing but root data. Okay, this way we are, like this we are copying the binary trees. Copying the binary trees means it follows the post order travels algorithm. It mainly slightly copy the binary tree. Okay, like. And the next one is testing equality. Testing equality means here binary trees are equivalent. Binary trees are equal. When they are equivalent, binary trees are whatever it may be. When both are equivalent means which way we can set? Both having the same topology, same features. That means same topology means same structure. Then same data, both దాంట్లో సేమ్ డేటా ఉంటే దాన్ని ఏమంటాం మనం? ఈక్వాలిటీ అంటాం. లైక్ దిస్ హియర్ ఆల్సో బైనరీ ట్రీస్ ఆర్ equivalent if they have the same topology. Here topology is nothing but that structure, tree structure, and the information in corresponding nodes is identical. Information that corresponding nodes also identical, then it is a testing equality. Binary trees are equivalent if both are same structure, then both are same structure, then having the same topology, then corresponding nodes are having the same information, identical information, then it is called as a testing equality. For that purpose also I'll take some simple thing here. First holds the some data and second also same the data. ఫస్ట్ లో ఏదైతే డేటా ఉందో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెకండ్ డేటా. హియర్ ఐ పర్ఫార్మ్ ది వన్ ఆపరేషన్ హియర్ అండ్ ఆపరేషన్, అండ్ దెన్ ఇట్ ఈక్వల్ టు ఫస్ట్ హోల్స్ ది లెఫ్ట్ చైల్డ్, సెకండ్ ఆల్సో లెఫ్ట్ చైల్డ్. ఫస్ట్లో ఏదైతే ఉందో సెకండ్లో కూడా లెఫ్ట్ చైల్డ్. అంటే ఫస్ట్ ట్రీలో ఏదైతే లెఫ్ట్ చైల్డ్లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషను, సెకండ్ ట్రీలో ఏదైతే లెఫ్ట్ చైల్డ్లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ బోత్ ఆర్ ఈక్వల్. మళ్ళీ అగైన్ ఐ హియర్ ఆల్సో పర్ఫార్మ్ ది అండ్ ఆపరేషన్. హియర్ ఈక్వల్, హియర్ ఏమైంది? ఫస్ట్ రూట్ అయిపోయింది, లెఫ్ట్ అయిపోయింది. దెన్ వీ హ్యావ్ పర్ఫార్మ్ ఆన్ రైట్. ఈక్వల్ ఫస్ట్ రైట్ చైల్డ్, సెకండ్ రైట్ చైల్డ్. అంటే అన్ని చైల్డ్స్ రూట్ డేటా ఫస్ట్లో ఉన్నవి సెకండ్ ట్రీలో ఉన్నవి అన్నీ ఈక్వల్గా ఉంటే దెన్ ఇట్ ఈజ్ ఏ సాటిస్ఫైస్ ది టెస్టింగ్ ఈక్వాలిటీ కండిషన్. హియర్ I take the variables. For that purpose I take the variables x1, x2 so on xn can holds only two possible values. x1, x2 so on xn values అంటే ఇవన్నీ వేరియబుల్స్ అండి. ఆ వేరియబుల్స్ అన్నీ కూడా ఎన్ని వాల్యూస్ని హోల్డ్ చేసుకుంటాయంటే ఓన్లీ two values, that is true or false. And then here operators
ఫర్ దట్ పర్పస్ ఆపరేటర్స్ ఆర్ అండ్ ఆర్ నెగేషన్. ఇవి యాక్చువల్గా మనం వేరియబుల్స్ అనేవి ఓన్లీ ట్రూ ఫాల్స్ అన్నాం. ట్రూ ఫాల్స్ వాల్యూస్ని స్టోర్ చేసుకున్నప్పుడు జస్ట్ 1 second, only it holds the values of true and then false. For that purpose I want some operators. What operators we have? ఇవి యాక్చువల్గా ఇవి బైనరీ ఆపరేషన్స్ అండి. ట్రూ ఫాల్స్ దట్ మీన్స్ జీరోస్ అండ్ వన్సే ఉంటాయి ట్రూ ఫాల్స్ అంటే. సో ఏం ఆపరేషన్స్ పర్ఫామ్ చేస్తాం? అండ్ ఆర్ నెగేషన్. ఓకే, దెన్ ఫర్ దట్ పర్పస్ ఐ హ్యావ్ ఎ ప్రొపోర్షనల్ క్యాలిక్యులస్ expression. Proportional calculus expression. Variable is also one type of an expression. x1, x2, so on xn is all are variables. That variables has also a one expression. If x and y are expressions, x, y two variables అవి ఎక్స్ప్రెషన్లో ఉన్నాయంటే ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎలా ఇండికేట్ చేస్తారు? ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ ఫర్ దట్ పర్పస్ ఆపరేటర్స్ వీ హ్యావ్. వాట్ దట్ ఆపరేటర్స్? అండ్ ఆర్ నాట్. హియర్ negation x and y, and then x or y. Negation x, then x and y, and then x or y. ఆ వేరియబుల్స్కి ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ ఫామ్ చేయాలి అంటే మనకు కావాల్సిన ఆపరేటర్స్ ఏమేమండి? అండ్ ఆర్ డాట్. అండ్ దెన్ parentheses can be used to alter the normal order of evolution. యాక్చువల్గా ఏదైనా ఒక ఎక్స్ప్రెషన్కి పెరాన్సిస్ ఉన్నాయంటే మనం ఎవాల్యుయేట్ చేసే దాన్ని బట్టి అదేమవుతుంది? చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. వాటి యొక్క ప్రయారిటీ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ ద ప్రొఫెషనల్ క్యాలిక్యులస్ ఎక్స్ప్రెషన్. మెయిన్లీ ఫోకస్ ఫర్ దిస్ 3 steps. అండ్ దెన్ హియర్ satisfiability problem. Here is there an assignment to make an expression true. ఏదైనా ఒక అసైన్మెంట్ని ఎక్స్ప్రెషన్ని ట్రూ చేయాలి. అసైన్మెంట్ అంటే ఇక్కడ నథింగ్ బట్ అండ్ ఆర్ నాట్. అసైన్మెంట్ ఆపరేషన్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ అండ్ ఆర్ నాట్. ఏదైనా ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ని తీసుకొని దాన్ని ట్రూ చేసి చూపించాలి. అదే సాటిస్ఫిజిబిలిటీ ప్రాబ్లం. అంటే మనం తీసుకున్న ఎక్స్ప్రెషన్ సాటిస్ఫై అవుతుందా లేదా ఆ వేలో చెక్ చేయడానికి. ఫర్ దట్ పర్పస్ సొల్యూషన్ ఫర్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ x1 ఆర్ విత్ ఇన్ బ్రాకెట్స్ x2 అండ్ negation of x3. In this expression which one you have to perform first means x2 and negation of x3. ఈ ఆపరేషన్ని పర్ఫామ్ చేస్తారండి. ఫస్ట్ x3ని నెగేషన్ చేయాలి. x3ని నెగేషన్ చేయాలంటే x3లో ఏదైతే ట్రూ ఉంటుందో దాన్ని ఫాల్స్ చేయాలి. ఓకే, ట్రూ ఉంటే ఫాల్స్, ఫాల్స్ ఉంటే ట్రూ. అండ్ దెన్ x2కి నెగేషన్ చేసిన వాల్యూకి ఈ బోత్కి మనం ఏ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేయాలంటే అండ్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేయాలి. దట్ మీన్స్ ఇఫ్ మనకి యాక్చువల్గా ఒక కండిషన్ ఉందండి, అండ్ ఆపరేషన్లో ట్రూ అయితేనే ట్రూ, రిమైనింగ్ అన్నీ ఫాల్స్, రిమైనింగ్ కేసెస్ అన్నీ ఫాల్స్. అదే ఆర్ ఆపరేషన్లో మనకు ఒకటి ఉందండి, ఫాల్స్ అయితేనే ఫాల్స్, రిమైనింగ్ అన్నీ ట్రూ. ఓకే, ఫర్ దిస్ పర్పస్ ఇఫ్ x1 x2 x3 ఆర్ ఫాల్స్, ఇప్పుడు x1 x3 ఫాల్స్ అయితే x2 ట్రూ అవుతుంది. ఓకే, అంటే ఈ రెండుని మనం పర్ఫామ్ చేసినప్పుడు ఫాల్స్ అయితే x2 వచ్చి ట్రూ అవుతుంది. సో ఫర్ దిస్ పర్పస్ ఐ టేక్ హియర్ x1ని x3ని ఫాల్స్ అనుకున్నానండి. x1 వచ్చి ఫాల్స్, x3 వచ్చి ఫాల్స్, అండ్ దెన్ ట్రూ. ఇక్కడ ఫాల్స్ నెగేషన్ ఉంది కాబట్టి ఫాల్స్ కాస్త ఏమైపోతుంది? ట్రూ అయిపోతుంది. ట్రూ ఏమవుతుందండి నాకు అండ్ ఆపరేషన్లో? ట్రూనే కదండి, ఇక్కడ ట్రూ వచ్చింది. ఆర్ ఆపరేషన్, దెన్ ఐ హ్యావ్ టు పర్ఫామ్ ఏ ఆర్ ఆపరేషన్. ఫస్ట్ పెరాన్సిస్కి మెయిన్ ప్రయారిటీ ఇవ్వాలి. ఆర్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేయాలి. ఫాల్స్ ఆర్ ట్రూ ఉన్నప్పుడు ఏమవ్వాలి? ట్రూ అవ్వాలి. అంటే ఆర్ ఆపరేషన్లో ఓన్లీ బోత్ స్టేట్మెంట్స్ ఫాల్స్, ఇక్కడ ఫాల్స్ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ ఫాల్స్ అవుతాయి. రిమైనింగ్ కేసెస్ అన్నీ ఏమవుతాయి? ట్రూ అవుతాయి. సో ఇట్ సాటిస్ఫైస్ ది కండిషన్. మనం ఏం కండిషన్ని సాటిస్ఫిజిబిలిటీ ప్రాబ్లంలో చూపించాలనుకున్నాం? వన్ ఎక్స్ప్రెషన్ is there, make assignment operation to make the possibility of an expression is true అని చూపించాం కదండి. it satisfies the satisfiability problem. Here for that purpose
n value of an expression, there are 2 power n possible combination of true and false. యాక్చువల్గా ఏదైనా ఒక వాల్యూని తీసుకుంటే n అనే ఒక వాల్యూ, సపోజ్ n వాల్యూ 3 తీసుకున్నాను అనుకో, 2 power 3 అంటే ఏంటండి, 2 power 3 అంటే 8, 2 cube అంటే ఎంతండి 8. అన్ని కాంబినేషన్స్ ఆఫ్ ట్రూ ఫాల్స్లు అనేవి పర్ఫామ్ అవుతాయి అని చెప్తున్నాను. సపోజ్ n వాల్యూ 2 తీసుకున్నాను, 2 స్క్వేర్ అంటే 4, అంటే ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్లు ఎన్ని ఫామ్ అవుతాయి అన్నాడు, ఎన్ని కాంబినేషన్స్లో వస్తాయి, 4 కాంబినేషన్. అంటే 4 కాంబినేషన్స్ అంటే ఎలా చెప్పగలుగుతారు, ట్రూ 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 ఫాల్స్ ఫాల్స్ ట్రూ ట్రూ ఫాల్స్ ఫాల్స్, అలా అన్ని కాంబినేషన్స్లో అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అని చెప్తున్నారు. సో ఫర్ దట్ పర్పస్ 2 power n. అండ్ దెన్ అనదర్ థింగ్ హియర్, నోడ్ స్ట్రక్చర్. Node structure is nothing but for the purpose of our evaluation algorithm, we assume each node has 4 fields. ఇక్కడ ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ని ఎవాల్యూషన్ చేయాలి అంటే ప్రతి నోడ్కి కూడా ఎన్ని ఫీల్డ్స్ ఉంటాయంటున్నారు, 4 ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి. అవి ఏమేవి, లెఫ్ట్ చైల్డ్, డేటా, వాల్యూ, రైట్ చైల్డ్. అంటే యాజ్ యూజువల్గా మీకు అందరికీ తెలిసిందే అండి, ఒక ట్రీ అన్నప్పుడు రూట్ ఉంటుంది, రూట్కి లెఫ్ట్ చైల్డ్ ఉంటుంది, లెఫ్ట్ సబ్ ట్రీ ఉంటుంది, రైట్ సబ్ ట్రీ, లైక్ దట్ హియర్ ఆల్సో నోడ్ స్ట్రక్చర్. బట్ హియర్ వన్ థింగ్ ఈజ్ ఎక్స్ట్రా, దట్ వన్ ఈజ్ ఎ వాల్యూ. అంటే వాటికి వాల్యూస్ ఉంటాయి కదంటే ఆ వాల్యూస్ ఇక్కడ రూట్ డేటాకి వాల్యూ అనేది హోల్డ్ చేసుకుంటుంది, లెఫ్ట్ చైల్డ్, డేటా, వాల్యూ, రైట్ చైల్డ్. దిస్ ఈజ్ ద నోడ్ స్ట్రక్చర్. అండ్ దెన్ సాటిస్ఫీజిబిలిటీ ఫంక్షన్. ఇదంతా దేంట్లో చెప్తున్నామండి మనం, సాటిస్ఫీజిబిలిటీ ప్రాబ్లంలోనే నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ ఇక్కడ సాటిస్ఫీజిబిలిటీ ఫంక్షన్లో టు ఎవాల్యూట్ ది ట్రీ ఈజ్ ఈజీలీ అప్టైన్ బై మోడిఫైయింగ్ ది ఒరిజినల్ రికర్షన్ పోస్ట్ ఆర్డర్ ట్రావెల్స్. యాక్చువల్గా మీకు బిఫోరే చెప్పినాను, అడిషనల్ బైనరీ ట్రీ ఆపరేషన్లో ఫస్ట్ వన్ ఏది కాపీయింగ్ బైనరీ ట్రీ. కాపీయింగ్ బైనరీ ట్రీలో మనం ఏ ట్రీ ఆర్డర్ ట్రావెల్స్ని ఫాలో అయ్యాము, పోస్ట్ ఆర్డర్ని. హియర్ ఆల్సో దే ఎక్స్ప్లెయిన్ టు ఎవాల్యూట్ ది ట్రీ ఈజ్ ఈజీలీ అప్టైన్ బై మోడిఫైయింగ్ ది ఒరిజినల్లీ రికర్సివ్ పోస్ట్ ఆర్డర్ ట్రావెల్స్. దిస్ ఈజ్ ద సాటిస్ఫీజిబిలిటీ ఫంక్షన్. అండ్ దెన్ దిస్ ఈజ్ ఓవరాల్ అబౌట్ ది అడిషనల్ బైనరీ ట్రీ operations. This is overall about the additional binary tree operation. Here we mainly discuss about the copying binary trees, testing equality, satisfeasibility problem. In that satisfeasibility problem, we discussed about the node structure as well as satisfeasibility function. Okay, thank you students.